ओम सूर्याव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्चकेयं तेनर्ध्यासमा। ओम चन्द्राव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्चकेयं तेनर्ध्यासं इदमहननृतात् सत्यमुपैमि तच्चकेयं तेनर्ध्यासं इदमहननृतात् सत्यमुपैमि। మొత్తం కాబట్టి అక్కడ బయట కూడా ప్రవళికి వస్తుంది కదా అందరూ ఆవు తిరుపతిస్తున్న వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం అందరికీ పక్కన జరిగిపోండి చేట్ల తొందర పడకండి మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతానే ఉంటాం మంత్రం ఒక మంత్రానికి అయిపోతుంది అందరికీ మంత్రం చదువుతారు దయచేసి అందరు మాస్కులు పెట్టుకోండి మాస్కులు విశ్వాని దేవ సవితర్దురితాని పరాసువ యద్భద్రం తన్నాసువ ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఇదం నమః అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చండి ఎక్కడ పోదు అవన్నీ కూడా అక్కడే ఉంటుంది పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి వేరే भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः आसुवा यद्भद्रं तन्नासुवा स्वाहा परमिशन परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा स्वाहा हरेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा డాక్టర్ గారు స్మైల్ ఇవ్వాలి सवित्रे इदं नमः స్మైల్ ఇవ్వాలండి पूर्ववः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सवित्रे इदं नमः ఇట్లా వేయొద్దమ్మా ఇలా ఇలా వేయాలి భగవంతుని అడుగుతున్నాం మనం ఇలా కాదు दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः इदं सवित्रे इदं नमः సార్ ఇలా ఇలా ఓం విశ్వాని దేవ సవితర్దురితాని పరాసువ యద్భద్రం తన్నాసువ స్వాహా ఓం భూర్భువః స్వః
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सवित्रे इदं नमः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सवित्रे इदं పంతులు గారు ఒక్క నిమిషం అయ్యా పంతులు గారు ఇక్కడ పెట్టండి यद्भद्रं तन्नासुव यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सवित्रे इदं नमः ॐ आसुव स्वाहा देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा यदस्य कर्मणोऽर्गलीचं यद्वान्योनविहाकरम् अग्निस्वस्विष्टपृथ्वीद्या सर्वं विश्वं ఒక 15 minutes ఆగి స్టార్ట్ అవుతుంది सर्वप्रायश्चित्तावतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान् कामान् समर्थय బ్యాక్ సైడ్ సోదరా సోదరా ఓయ్యా ఓ సోదరా ఇక్కడ చూడు ఫోటో ఫోటో బాబు ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తారు వస్తారు ఎవరు వస్తారు ఫ్రెండ్స్ అదే మీరు మొదలు వేస్తారు మొత్తం పక్కలకి మంట మీద వేయద్దు మంట
కవర్ ఉన్నది చూడండి, సమిదల కవర్ అక్కడ చూడండి, సమిదలు ఉన్నాయి. చేసిన వాళ్ళు రండి ఇలా రెండు చేతులకి రాసుకొని ఇలా పెట్టుకోండి. మంత్రం చెప్పగానే ఇలా ప్రార్థన చేసుకోండి, ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ. ఓకేనా? అందరూ రాసుకోండి. రాసుకొని మనకి చూపించాలి అక్కడ ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ ఇలా చూపించండి. అందరు ఇక్కడ రాగా కుదరదు కదా. ఇలా రెండు చేతులకు రాసుకో. సరిగా పెట్టిన రాసుకో, రెండు చేతులు రాసుకో. రాసుకున్నారా మీరు? तन्वं मे पाहि ॐ आयुर्दा अग्नेसि आयुर्मे देहि ॐ वचोदा अग्नेसि वचो मयि देहि ॐ अग्ने यन्मे तन्वहूनं तन्वाप्रणः तेजोसी तेजोमयि देहि ओ अनंत प्रकाशयुक्त परमेश्वर मायंदुनु पूर्ण ज्ञान प्रकाशमुनुंचुमु पराक्रमयुक्त परमेश्वर मायंदुनु पूर्ण पराक्रममुनुंचुमु ओम बलमसि बलमयि देहि ओ अनंत बलयुक्त परमेश्वर मायंदुनु पूर्ण बलमुनुंचुमु ओम ओजोसी ओजोमयि देहि ओ अनंत सामर्थ्ययुक्त परमेश्वर मायंदुनु पूर्ण सामर्थ्यमुनुंचुमु मन्युमयि देहि नीवु दुष्टुलयंदुनु दुष्ट कार्यमुलंदुनु क्रोधकारिवि मम्मुలను అట్లే గావింపుము ఓం సహోసి సహోమయి దేహి నీవు నింద స్తుతులయందును సహనము కలవాడు అట్టి సహన శక్తిని మాకును ప్రసాదించుము असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु वरायेण मार्गेण
సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం మేధామే దేవి సరస్వతి ఆదదాతు. ఓం మేధామే ఓం వాక్సమాప్యాయత. ఓం ప్రాణసమాప్యాయత. ఓం చక్షుసమాప్యాయత. అనస్వీ భూయాసం. पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानस बल दीजिए. अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार हो, धर्ममय यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे. भावना में विधि मन से पाप अत्याचार की, प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना कर रहे. नाथ करुणा रूप करीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए. प्रभु मानसिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए. जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय. దగ్గరలో భగవంతుడు అంటే ఏమో తెలియదు, యజ్ఞం అంటే ఏమో తెలియదు. ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు. యజ్ఞము గొప్ప జీవితంత కాలము మనము శరీరం ద్వారా ఎంతో దుర్గంధాన్ని వదిలిపెడుతున్నాం. కళ్ళ నుంచి, చెవుల నుంచి, ముక్కు నుంచి, నోటి నుంచి, మలమూత్రాల నుంచి. దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయకుంటే మనకు పాపం జరుగుతుంది. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తాడు కదా, యజ్ఞం చేయకుండా తినేవాడు దొంగ అన్నాడు, పాపి అన్నాడు స్పష్టంగా. మళ్ళీ ఇంకా అంతకన్నా ముందు మంత్రాల్లో అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ. అన్నం జంతువు లభిస్తుంది వర్షంతో, వర్షం జంతువు లభిస్తుంది యజ్ఞంతో. యజ్ఞం ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? కర్మ చేస్తూ వస్తుంది. కర్మ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? వేదం నుంచి వచ్చింది. ఆ విధంగా కృష్ణుడు చక్కగా స్పష్టమైన పదాలు చెప్పాడు. ప్రతిరోజు యజ్ఞం చేయాలి. ఈ యజ్ఞం వలన వాతావరణం శుద్ధి అవుతుంది, సమయానికి అతివృష్టి అనావృష్టి జరగకుండా ఉంటుంది. ఈ మధ్యనే చాలా పుస్తకాలు రాసినారు దీనివల్ల. ఇది ఒక చికిత్స పద్ధతి కూడా. ఒక అమ్మాయి బాంబేలో బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ అయితే బాంబేలో ఒక నెల హాస్పిటల్ ఉంటే 35 లక్షలు ఛార్జ్ చేసినారు. అది ఇల్లు అమ్మేసి అది కట్టేసి వేరే హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసినారు. కోమాలో ఉంది అమ్మాయి. వేరే హాస్పిటల్లో 4 నెలలు ఉన్నది, అక్కడ కూడా ఏం కాల. తర్వాత ఇంటికి తీసుకోమన్నారు. కోమా నుంచి స్ప్రో వస్తే ఆమె మామూలు మనిషి అవుతుందా కదా మాకు తెలియదు, ఇంకెన్ని రోజులు పెట్టడం తీసుకోమన్నారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు తెలిసింది ఎవరో యజ్ఞం చేత ఏదో చికిత్స చేస్తారని తెలిసింది. వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ మేము చిన్న చిన్న రోగాలు నయం చేస్తాం, కానీ ఈమె మహారోగము 6 నెలల రోగాలు ఉంటే సేమ్ చేయలేదు, మేమే చేస్తాం. మీరు 15 రోజుల లోపల ఆమె లోపల చలనం వచ్చింది. మెల్లమెల్లగా అన్ని కథలు జరిగింది. నెల రోజుల లోపలనే పూర్తిగా మామూలు మనిషి అయిపోయింది. మేము చదివిన మంత్రాలు ఆమె కంఠస్థం అయిపోయినాయి ఆ కోమా లోపలనే. అంత అద్భుతం జరిగింది. అట్లాగే ఒక మస్కులర్ డిస్టర్బ్ అబ్బాయి కూడా యజ్ఞం చేసిన బాగుపడ్డాడు. ఇంకో అది మళ్ళీ అజాగ్రత్తగా మళ్ళీ వచ్చింది. అప్పుడే బాబా రామ్దేవ్ గారు కొత్తగా వచ్చారు టీవీలో. ప్రాణాయామం వలన కొత్త జీవితం వస్తుందని విన్నాడు వాడు. నాకు ఫోన్ చేశాడు ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత, సార్ ఒకసారి మా ఇంటికి వచ్చి పడ్డాను. నేను మా పెద్దమ్మాయి డాక్టర్ తీసుకెళ్ళాను. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మొదట ఇప్పుడు బీపీ తీసుకుంటే బీపీ డౌన్ అయిపోతుంది, షుగర్ డౌన్ అయిపోతుంది. పరీక్ష చేసుకొని చూసుకోండి. మూడవది పితృయజ్ఞం, తల్లిదండ్రుల సేవ చేయడం. నాలుగవది అతిథి యజ్ఞం, విద్వాంస మందికి వస్తే వాళ్ళకి సేవ చేయడం. ఐదవది బలి వైష్ణ దేవ.
200 సంవత్సరాల పూర్వము వరకు ఆంగ్లేయ పరిపాలనలో మొఘళ్ళ పరిపాలన మనం అన్నీ మర్చిపోయినాము. మళ్ళీ మహర్షి స్వామి దయానంద సరస్వతి నిన్న పునరుద్ధరించాడు యోగాన్ని, యజ్ఞాన్ని. వేదాల ద్వారా మన ఋషులు మునులు 2 నెయ్యి వేసుకున్నాము, 13 వేసుకున్నాము, బాగా B3 వాయు తీసుకున్నాం. వాయు తీసుకొని మేఘాలు తీస్తుంది, మేఘాలు వచ్చి భూమి పెద్దలే చెప్పండి అందరూ మనసారా ఆశీర్వదించండి. దంపతులు మంచి కార్యక్రమం చేపట్టారు. సుదినత్వమన్నా హే పరమ ఐశ్వర్యయుక్త పరమాత్మ, ఈ యజమానులకు వారి పరివారము వారందరికీ న్యాయార్జితమైన ధనమును, దక్షత గల బుద్ధిని, సౌభాగ్యమును, పుష్టిదాయకములైన సంపదలను యజమానస్య కామ ఓం సఫలాః సంతు యజమానస్య కామ ఓం స్వస్తిః. వెనక నుంచి వేయద్దు, ముందుకు వచ్చి వేయాలి. అమ్మా दोनों याद మీరు నన్ను గుర్తుపెట్టుకొని నేను మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకొని మరి అక్కడ ఉండి అందరికీ పాస్ చేశాను. ఒక్క నిమిషం ఫోన్ ఒకటే మోగుతుంది. ఇద్దరికి సమాధానం ఇచ్చిన योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी की जय, श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय, भारत माता की जय, गौ माता. ఒక చైర్ అక్కడ నుంచి కొంచెం కరెక్టేనా? ఇక్కడ వేయండి. ఇవన్నీ అంటే ఇక్కడ పెట్టండి, మళ్ళీ చేసుకోవడానికి అనుకుంటాయంట. వేసుకున్నంతసేపు ఏంటి రావాలి. దిగి ఫోటో మా ఛానల్లో నేనే మాట్లాడతాను, మాట్లాడితే నేను సంతోషపడతాను.
ఎత్తుకురా భగవద్ బంధువులకు నమస్కారం. ఈనాడు ఈ కార్యక్రమానికి రావి వృక్షానికి వేప వృక్షానికి కళ్యాణం చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, మన అడవులు అంతరించిపోయే సమయం వచ్చింది. మనకు అవగాహన లేక చెట్లను పెంచటం వదిలేసి చెట్లను నరికేస్తున్నాం. ఎన్నో చెట్లు నరకవేయబడుతున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా రావి చెట్టు ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది, వేప చెట్టు ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. ఒక్క వేప చెట్టు 100 ఏసీలతో సమానం. ఒక్క వేప చెట్టుని ప్రతి ఇంటా పెంచుకుంటే వాళ్ళ ఇల్లు సౌభాగ్యంగా ఉంటుంది, ఎంతో ఆనందకరమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది, మంచి వాతావరణం కూడా ఉంటుంది. ఈ వాతావరణ సమతుల్యం దెబ్బతినకుండా ఉండాలంటే మనం చెట్లను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉన్నది. వాటి యొక్క విశిష్టతను తెలపడానికే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. విష్ణుమూర్తికి లక్ష్మీదేవికి కళ్యాణం చేసినాం. ఈరోజు మనం దాదాపు సంవత్సరంన్నర పైగా కరోనాతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. కానీ కరోనా ఎందుకు వచ్చింది? ఈ వాతావరణ సమతుల్యం దెబ్బతిన్నది కాబట్టి కరోనా మనను కబలిస్తుంది. ఈ సమతుల్యం ఇట్లనే కొనసాగాలి, ఇంకా పెంచాలి. వాతావరణంలో భూమి మీద చెట్లను, గోమాతలని మనం ఎంత కాపాడుకుంటే అంత మంచిగుంటాం. అందరం సుఖ సంతోషాలతో ఉంటాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. నమస్కారం అండి. మేము హరిపురి కాలనీ వాసులము. ఈరోజు రామకృష్ణపురంలో అల్లాన్ ఉదయ్ భాను గారు ఇక్కడ కళ్యాణం చేపించారు. కరోనా మూమెంట్ వస్తుంది కాబట్టి అవన్నీ రాకుండా వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఇక్కడ కళ్యాణం చేపించాము. రావి చెట్టుకు వేప చెట్టుకు చేపిస్తే చాలా మంచిదని మా అన్నయ్య గారు ప్రతి సంవత్సరం చేపిస్తున్నారు. తర్వాత హోమం కూడా చేపించాము. ఈరోజు 3 రోజుల నుంచి భారీ వర్షాలు, తుఫాన్ కూడా వస్తుంది. మేము చేసే యజ్ఞం వల్ల, పూజ వల్ల యజ్ఞం కూడా వరుణదేవుడు కూడా శాంతించి కొద్దిసేపు మాకు టైం ఇచ్చాడు. ప్రత్యక్ష దైవం అయిన సూర్యదేవుడు కూడా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాడు. యజ్ఞం చేశాక చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. మేము ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ జరుపుకుంటాము. ఇది రామకృష్ణపురం పార్క్ అండి. ఇక్కడ చాలా చెట్లు, వనాలు చాలా ఉన్నాయి. ఉసిరి చెట్టు పూజ చేశాము. మహిళలందరం కలిసి కార్తీక మాసంలో గోవుకు పూజ చేశాము. రావి చెట్టు, వేప చెట్టుకు పెళ్లి చేశాము. నమస్తే అండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలండి. V3 న్యూస్ వాళ్ళకి ధన్యవాదములండి. మాకు ఈరోజు పూజలతో పాటు ఆర్య సమాజం యోగా గురువు గారు కూడా వచ్చి యజ్ఞం చాలా మంచిగా జరిపించారండి. చాలా సంతోషం గురువు గారికి. ధన్యవాదములండి. అందరికీ నమస్కారములండి. రామకృష్ణాపురం పార్కు దగ్గర మహిళలందరూ కలిసి, మగవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు అందరూ కలిసి కూడా మంచిగా గోపూజలు, రావి చెట్టుకి, వేప చెట్టుకి కళ్యాణం చేశారండి. అంతే హోమం కూడా చేశారు. ఉసిరి చెట్టు కింద దీపాలు వెలిగించారు. ఇలా అందరూ మహిళలు, ఈ కరోనా టైంలో మహిళలు, పురుషులు అందరూ కలిసి ఇలా మంచి ఉత్సవాన్ని ప్రకృతి మధ్యలో ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ విధంగా కరోనా టైంలో, లాస్ట్ ఇయర్ మనం జరుపుకోలేకపోయాము, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇయర్ జరుపుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇలా ప్రకృతిని ప్రేమించే వాళ్ళు, గోవులను ప్రేమించే వాళ్ళు ఇలా చేస్తూ ఉంటే మనకి హిందూ ధర్మంలో చాలా అభివృద్ధి జరుగుతుందండి. మెయిన్గా చాలా సంతోషం అండి. ఇలా అందరం కలుసుకొని ఇలా మంచి ఉత్సాహంతో అన్ని పూజలు జరుపుకోవడం, ప్రకృతి కూడా సహకరించిందండి. ఇందుకు అందరికీ ధన్యవాదములండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కార్తీక వనభోజనాలు చేసుకోవడం, కార్తీక మాసంలో వనభోజనాలు చేశారు. మామూలు కళ్యాణాలు ఎవరైనా చేపిస్తారు. రావి చెట్టు, వేప చెట్టు కళ్యాణం
మామూలు కళ్యాణం అందరూ చేపిస్తారండి. రాగి చెట్టుకి వేప చెట్టుకి కళ్యాణం, గో పూజ, ఉసిరి పూజ ఆర్కేపురం కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకంగా జరిపించామండి. భోజనాలు అని అంటున్నారు కానీ వాతావరణము ఉదయంగా చాలా అంటే వర్షము అలా ఉన్నది. భగవంతుడు సూర్య భగవానుడు మనకు అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చాడు. యజ్ఞము చాలా బాగా చేసుకున్నాము. యజ్ఞ ప్రభావం ఏమో కానీ సూర్యుడు ఇంతవరకు ఒక చిన్న వర్షం చెక్కకుండా యజ్ఞ ప్రభావం చాలా ఉంటుంది. అన్ని పంచభూతాలు పంచభేదాలు అన్నీ సహకరిస్తాయి. మంత్రాలకి పూర్ణ సహకారం ఉంది. ధర్మవీర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ యజ్ఞం మంచిగా పూర్ణాహుతులు అన్నీ చేసుకున్నాము. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ సహకారం మంచిగా ఇచ్చారు. ఆర్కేపురం పార్కులో చక్కగా వైదిక పద్ధతిలో యజ్ఞ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాము. యజ్ఞము, హోమము, హవనము, అగ్నిహోత్రము, యాగము ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలు. ఏదేమైనా కానీ ఈ అగ్నిహోత్రము, హోమము గొప్ప వైజ్ఞానిక ప్రక్రియ, గ్రేట్ సైంటిఫిక్ యాక్ట్. మన శాస్త్రాల్లో ప్రతి మానవుడు ప్రతిరోజు పంచమహాయజ్ఞాలు చేయమన్నారు. దాంట్లో మొదటి బ్రహ్మయజ్ఞము, భగవంతుని సంధ్యాకాలంలో ఉదయం సాయంత్రము ఒక 10-12 మంత్రాలతో అతన్ని ధ్యానించడము బ్రహ్మయజ్ఞం అవుతుంది. రెండవది హవ్య పదార్థాలతో, బలమైన పదార్థాలు, రోగనాశక పదార్థాలు, సుగంధ పదార్థాలు, తీపి పదార్థాలతో యజ్ఞ అవి తయారు చేసి యజ్ఞంలో అగ్నిహోత్రంలో వేస్తాము. అవి అగ్నిలో వేసే పదార్థాలు సూక్ష్మమై 1000 రెట్లు 100 రెట్లు వాయువుకి ఇచ్చేస్తుంది. అగ్ని తన దగ్గర ఉంచుకోదు. వాయువు తీసుకెళ్ళి మేఘాలకు ఇస్తుంది, మేఘాలు వర్షించి భూమికి ఇస్తుంది. ఇట్లా ఈ పంచభూతాలు యొక్క శుద్ధి. ఇప్పుడు చాలా భయంకరమైన కాలుష్యము మనం చూస్తున్నాము. ఢిల్లీ సంగతి వింటూనే ఉన్నాము. ఢిల్లీలో చాలా డేంజరస్ లెవెల్లో ఉంది కాలుష్యం. ఇట్లా యజ్ఞాలు జరుగుతూ ఉంటే ఇళ్లల్లో, బయట, సమాజంలో, పార్కుల్లో జరుగుతుంటే కొంతవరకు మనం కాలుష్యాన్ని దూరం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఇది ఎన్నో రోగాలను కూడా నయం చేస్తుంది. ఈ మధ్యనే చాలా వార్తలు వస్తున్నాయి. కోమాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా స్ప్రోక్ వచ్చినారు. మస్కులర్ డిస్ట్రాఫీ వంటి భయంకరమైన రోగాలు కూడా యజ్ఞంతో క్యూర్ అయినాయి. ఇట్లా ఇంకా అనేక ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మనము ప్రతిరోజు మన ఇంద్రియాల ద్వారా, జ్ఞానేంద్రియ ద్వారా, కర్మేంద్రియ ద్వారా వాయువును దూషితం చేస్తున్నాము. నోరుతో, ముక్కుతో, కళ్ళతో, చెవులతో మంచి ఆధారిత తిని మలమూత్రాల ద్వారా దాన్ని చెడుగా చేసి దుర్వాసన బయట పంపుతున్నాము. దాని మటుకన్నా మనం యజ్ఞం చేయాలి. చిన్నగా రోజు దైనిక యజ్ఞము 10-15 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. మన వంతుకు కాలుష్యాన్ని దూరం చేయాలి. యజ్ఞ బూడిదతో కూడా ఫారినర్స్ ఆయింట్మెంట్ చేసి చర్మ వ్యాధులను దూరం చేసుకుంటున్నారు. యజ్ఞము మానవులకే కాకుండా పశువులకు, పక్షులకు, జల పదార్థాల చెట్లకు అన్నిటికీ కూడా మేలు చేస్తుంది. యజ్ఞాలు చేసి ఎక్కువ పంటను తక్కువ కాలం తీసినారు. ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు చాలా ఉన్నాయి. మా ఇంట్లో మామిడి చెట్టు ఎండిపోయింది. యజ్ఞం చేసిన తర్వాత యజ్ఞ గుండెని అక్కడ కింద పెడితే మళ్ళీ అది చిగురించి ఎన్నో వేల ఫలాలు ఇస్తుంది. ఇప్పటికి కూడా అగ్నిర్వై దేవానా ముఖం. ఈ పంచభూతాల్లో అగ్ని ఒకటి. పృథివీ, ఆప, తేజో, వాయు, ఆకాశ. అగ్నిలో పదార్థాలు అన్ని పంచుకుంటున్నాయని ఇందాక చెప్పాను నేను. యజ్ఞం చేయమని భగవంతుని ఆజ్ఞ. 1800 వేద మంత్రాల్లో యజ్ఞం చేయమని భగవంతుడు చెప్పాడు. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో కూడా యజ్ఞం చేయని వాడు దొంగ, యజ్ఞం చేయకుండా తినేవాడు పాపి అని కూడా స్పష్టంగా చెప్పాడు. యజ్ఞం చేయట సకాలానికి వర్షాలు పడతాయి, అతివృష్టి అనావృష్టి జరగదు. యజ్ఞము అన్నీ ఇస్తుందండి. అన్నకామో యజేత, శాంతికామో యజేత, పుత్రకామో యజేత, ధనకామో యజేత. అన్నీ కామధేనువులాగా, కల్పతరువులాగా పనిచేస్తుంది యజ్ఞం. ఓకే సార్.
పెరిగిదా ఇప్పుడు పోతుంది కవర్ చేసి తినేసేయండి, ఇక క్లోజ్ చేసుకోండి తొందరగా. పట్టుకున్నాడు వీళ్ళు.